Hello everyone. So today we are going to see what is the meaning of probability. Okay, what are the important concepts related to probability, and then we will see examples. Okay, so random experiment is the first definition we should know. So random experiment means what? The experiment whose all possible outcomes are known to us, but we cannot guess the exact outcome before the trial of the experiment. Okay, that means simply all possible outcomes are known, but we can't guess exact outcome before the trial. Okay, that means before the experiment runs. Okay, second definition is, it is very important, outcome. So outcome means what? It is the result of the random experiment. Okay, so generally all possible results are known as outcomes. Third definition, trial. So trial means what? It is the one particular performance of the random experiment. It is called as one particular performance of the random experiment. Okay, then fourth one is event. So event is what? Collection of different outcomes. Okay, collection of outcomes. So any in general collection of outcomes uh, is known as event. Fifth one is exhaustive event. Okay, exhaustive event. So exhaustive event means what? The total number of possible outcomes of a random experiment is called an exhaustive event. That means simply sample space. Okay, so collection of all possible outcomes is known as exhaustive event. To solve the problems, these basic definitions are very important. Okay, you should get these basic definitions, then only you can solve the problems easily. Okay, after that, mutually exclusive events. Mutually exclusive events. So simply mutually exclusive events means what? आउटकम्स जे आहेत, ओके, ते आउटकम्स जे आहेत ते कोण कधी येईल हे आपण नाही सांगू शकत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही कॉईन टॉस केला तर त्या कॉईन टॉसिंगमध्ये आधी हेड येईल का आधी टेल येईल हे आपण नाही सांगू शकत. ओके, किंवा आधी हेड आला तर तो फक्त हेडच येईल, टेल नाही येणार. म्हणजे ते सायमल्टेनियसली ऑकर होऊ शकत नाहीत. एकाच वेळी तुम्हाला हेड पण मिळाला आणि टेल पण मिळाला असं नाही होत. सो त्याला म्हणायचं म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह. ठीक आहे, सो म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह मीन्स occurrence of one of the outcome precludes the outcome of occurrence of other outcomes. Okay, so they cannot happen simultaneously. Okay, so events that cannot happen simultaneously are known as म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह इव्हेंट्स. फॉर एक्झाम्पल, सपोज तुम्ही डाय रोल केला, तर डाय रोल केल्यानंतर आयदर तुम्हाला 1 मिळेल, ऑर 2 मिळेल, ऑर 3 मिळेल, ऑर 4 मिळेल, ऑर 5 मिळेल, ऑर 6 मिळेल.
So getting 3 and getting 2 are the mutually exclusive events. दोन्ही एका वेळी होणार आहे का? No. So for example, getting head and getting tail are two different events which are mutually exclusive. Why? Because we cannot have head and tail together. Okay. We cannot have head and tail together. Okay. Next one is likely, equally likely events. Okay. Equally likely events. इक्वली लाईकलीचं मिनिंग काय होतं की जेवढे काही पॉसिबल आउटकम्स आहेत ओके त्या इव्हेंट्समधले ते सगळे आउटकम्स येण्याचे चान्सेस इक्वल आहेत, सेम आहेत. ओके. सो इव्हेंट्स हॅव्हिंग सेम चान्सेस or equal chances of occurring are known as equally likely events. Okay. After that, independent events. So for this we have to consider a particular example to understand. Okay. So independent events means what? नावातच आहे. इंडिपेंडंट म्हणजे काय? एक इव्हेंट हा दुसऱ्या इव्हेंटवरती डिपेंड नसायला पाहिजे. याचा अर्थ काय? त्याची प्रोबॅबिलिटी. ओके. प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती एकमेकांवरती डिपेंडंट नको आहे. फॉर एक्झाम्पल, टॉसिंग 2 coins together. Tossing 2 coins together. Let this be the example. मग याचे आउटकम्स कसे असतील या रँडम एक्सपेरिमेंटचे? 2 कॉईन आपण सोबत टॉस करतोय. सो फर्स्ट कॉईनसाठी फर्स्ट आउटकम असेल, फर्स्ट इन द सेन्स हा जो एच लिहिलेला आहे तो, बरोबर. सेकंड टॉसिंगसाठी किंवा सेकंड कॉईन जो तुम्ही टॉस केलेला आहे त्याच्यासाठी वेगळा काहीतरी आउटकम असेल. सो आता तुमची सॅम्पल स्पेस म्हणजे कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ती कशी मिळणार आहे? तर एच मिळेल. ओके. त्यानंतर HT असेल, त्यानंतर TH असेल, त्यानंतर TT असेल. सो दीज आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स वी कॅन हॅव. सो ॲक्च्युली एस म्हणजे काय तर एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट आहे, कारण त्याच्यामध्ये आपण सगळ्या केसेस इन्क्लूड केलेल्या आहेत, बरोबर. सो नाव लेट A be the event that first coin, after tossing first coin you are getting head. ओके. म्हणजे फर्स्ट कॉईन जो आहे तो तुम्हाला फक्त हेड देतोय. सेकंड कॉईनवरती काही आहे का रेस्ट्रिक्शन? नो. सो लेट A be the event that first coin is giving head, that is H will be the first outcome in this event A. Second outcome will be HT. ओके. पुढचे दोन येणार आहेत का? नो. वाय? कारण पुढच्या दोन्हीमध्ये फर्स्ट कॉईनचं टॉसिंग काय आहे? टेल आणि आपल्याला ते नको आहे. नव लेट बी बी द इव्हेंट वेर यू हॅव सेकंड कॉईन, आउटकम फॉर द सेकंड कॉईन ॲज हेड. ओके. सो आता तुमच्या फर्स्ट कॉईनवरती रेस्ट्रिक्शन आहे का? नो. सो फर्स्ट कॉईनला तुम्हाला आयदर हेड पण असू शकतो आणि टेल पण असू शकतो, पण सेकंड कॉईन जो आहे तो मात्र हेडच देतोय. सो HH विल बी one of the outcome and second one is TH. Okay. Now right here what is A? A is first coin is getting head. Okay. And second coin,
sorry, second event B, its second coin is getting head. Okay, so now you can observe the events. In the first event, the condition is assigned to only the first coin. Okay, now first and second both are the independent coins you have. सो टॉसिंग्स ज्या आहेत त्यांच्या त्या एकमेकांवरती डिपेंड करतील का? नाही. सो फर्स्ट कॉईन टॉस केल्यानंतर जर तुम्हाला हेड मिळत असेल तर तुमचा इव्हेंट ए आहे, आणि सेकंड कॉईन टॉस केल्यानंतर तुम्हाला हेड मिळत असेल तर तो तुमचा इव्हेंट बी आहे. सो इव्हेंट एमध्ये सेकंड कॉईनवरती काही रेस्ट्रिक्शन आहे का? नो. इव्हेंट बीमध्ये फर्स्ट कॉईनवरती काही रेस्ट्रिक्शन आहे का? नो. सो दीज टू इव्हेंट्स आर इंडिपेंडंट. Okay, so simply the events are said to be independent if the occurrence of any one event does not affect the occurrence of other event. Okay, occurrence of one event does not affect the occurrence of other. So such type of events are called as independent events. Okay, now this is what all important concepts in probability. Now we will see the definition of probability. Okay, mathematical definition of probability. So write down. Mathematical definition of probability. So let you perform one random experiment. Okay, then sample space S is the collection of all possible outcomes. So the definition for this, write down, let n be the number of elements in sample space. And m be the number of elements, or you can call outcomes also. Okay, m be the number of elements in event A. Then probability of A is equal to m divided by n. In short, you can write number of elements in A divided by number of elements in the sample space. That means you have to consider all exhaustive cases. Okay, all possible outcomes. Okay, so this is the definition. Now we will see one example. Okay, real life example first we will see. Okay, write down the example. What is the probability that a leap year selected at random will have 53 Sundays. 53 Sundays. Now all of we know this is the problem, a real life problem. We know the leap year. Leap year means what? Leap year means the year where we have
366 days. Okay, so every leap year has 366 days. ओके, आता एका आठवड्यामध्ये किती दिवस असतात? तर 7 दिवस असतात, बरोबर. सो धिस 366 days can be written as equivalent with divide 366 by 7. Okay, you will get the quotient as 52 weeks. Okay, plus 2 days. So 366 days means what? 52 weeks plus 2 days. म्हणजे कुठल्याही लीप इयरमध्ये 52 आठवडे असतात आणि 2 एक्स्ट्राचे दिवस असतात, बरोबर. आता हे 52 वीक्स या प्रत्येक आठवड्यामध्ये एक संडे तर येणारच आहे, बरोबर. पण आपल्याला विचारलं आहे काय? 53 संडेज म्हणजे काय? जे हे एक्स्ट्राचे 2 दिवस आहेत त्याच्यात पण संडे यायला पाहिजे. ओके, सो वी हॅव टू कलेक्ट ऑल पॉसिबल केसेस फॉर दिस 2 days. सो या 2 daysसाठी जेवढे काही पॉसिबल केसेस येणार आहेत त्या सगळ्या तुम्हाला कलेक्ट करायच्यात. ती म्हणजे तुमची सॅम्पल स्पेस असणार आहे. ओके, सो ऑल पॉसिबल वेज first way will be you may have Monday and Tuesday. Second possible case, you may have Tuesday Wednesday. Third possible case, you may have Wednesday and Thursday. Okay, fourth possible case, you may have Thursday and Friday. Okay, fifth possible case, you may have Friday and Saturday. Sixth possible case, you may have Saturday and Sunday. Seventh possible case, you may have Sunday and Monday. And all further cases will be repetition of these cases, कारण याच्यानंतर काय येणार आहे? मंडे आणि ट्यूजडे, जो की आपण ऑलरेडी कन्सिडर केलेला आहे. सो ते जे एक्स्ट्राचे 2 दिवस आहेत ते किती वेगवेगळ्या प्रकारे ऑकर करू शकतात? तर या 7 प्रकारे ते ऑकर करू शकतात. म्हणजे काय? तर तुमच्या सॅम्पल स्पेसमध्ये हे 7 एलिमेंट्स आहेत. दीज आर द पॉसिबल वेज यू हॅव इन युअर सॅम्पल स्पेस. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सॅम्पल स्पेस इज इक्वल टू 7. आता तुम्हाला काय हवं आहे? तर संडे कुठं कुठं आलेलं आहे हे तुम्हाला चेक करायचं. सो किती केसेसमध्ये संडे मिळालेला आहे? फक्त या 2 केसेसमध्ये. ओके, ही केस आणि ही केस. सो फक्त या 2 केसेसमध्ये संडे मिळालेला आहे. सो इन हाऊ मेनी वेज यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा संडे? ओनली 2 ways. So number of elements in the event A where you can have Sunday is equal to 2. Now here what is A? A is the event that we are getting 53 Sundays. We are getting 53 Sundays. This is the event A. So the probability of A is equal to number of elements in A divided by number of elements in the sample space. So it is equal to 2/7. This is the probability. So simply तुम्हाला काय करायचं आहे? कुठलंही रिअल लाईफ एक्झाम्पल आलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला विदाऊट ॲडिंग दॅट एक्स्ट्रा कंडिशन्स. आता इथं एक्स्ट्रा कंडिशन काय दिली होती की तो जो संडे आहे तो अजून एक यायला पाहिजे. म्हणजे 52 वीक्समध्ये तर तो आहेच, पण तो 53 म्हणजे ज्या उरलेले 2 दिवस आहेत त्यांच्यामध्ये पण तो संडे यायला पाहिजे. सो अंडर कंडिशन्स जे दिलेले असतं ते इव्हेंट्स असतात आणि विदाऊट कंडिशन्स जे असतं ती सॅम्पल स्पेस असते. सो आता त्या जे 2 दिवस होते त्या 2 दिवसांसाठी सगळ्या पॉसिबल केसेस आपण कन्सिडर केल्या. ती झाली तुमची सॅम्पल स्पेस. ओके, आणि तो एक्स्ट्राचा संडे कन्सिडर केला की मग ती ॲडिशनल कंडिशन झाली जी आपण ॲप्लाय करतो आहे त्या सॅम्पल स्पेसवरती.
मग ती कंडिशन सॅटिस्फाय करणारे किती आउटकम्स आहेत ते तुम्हाला चेक करायचं, किती नंबर ऑफ वेज आहेत. तर तसे फक्त 2च आहेत शेवटचे. म्हणून तिथं नंबर ऑफ वेज वेअर वी कॅन हॅव ॲडिशनल संडे इज इक्वल टू 2 अँड द टोटल नंबर ऑफ वेज द 2 days कॅन ऑकर इज इक्वल टू 7. सो द प्रोबॅबिलिटी इज 2/7. Okay, now consider one more example. A fair dice is thrown. Next example. Example number 2. A fair dice is thrown. A fair dice is thrown. Find the probability. Find the probability of getting. Find the probability of getting. First condition, an even number. Second condition, that is second question, a perfect square number. A perfect square number. And third condition, an integer greater than or equal to 3. An integer greater than or equal to 3. Okay, so this is the problem. फेअर डाय आहे तुमच्याकडं. ओके, डाय म्हणजे जो आपण तो सापशिडीमधला असतो, ते क्युबिकल असतो, त्याच्यावरती 6 सर्फेसेस असतात, प्रत्येक सर्फेसवरती 1 नंबर असतो, 1 2 स्टार्टिंग विथ 1. ओके, सो त्याला म्हणायचं डाय. आता तो डाय थ्रो केल्यानंतर काय काय आउटकम्स मिळू शकतात हे तर आपल्याला माहिती आहे. 1 मिळू शकतो, 2 मिळू शकतो, 3 मिळू शकतो, 4 मिळू शकतो, 5 मिळू शकतो आणि 6 मिळू शकतो. ओके, तर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, पुढे जे दिलेले आहेत फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड ते आता इव्हेंट्स आहेत, बरोबर. सो सॅम्पल स्पेसमध्ये जेव्हा आपण एखादा डाय रोल करतो किंवा थ्रो करतो त्यावेळी काय काय पॉसिबिलिटीज मिळू शकतात, ती झाली तुमची सॅम्पल स्पेस. सो 1 2 3 4 5 6. ओके, ही झाली तुमची सॅम्पल स्पेस. आता ह्या कंडिशन्स ज्या दिलेल्या आहेत त्यांची प्रोबॅबिलिटी तुम्हाला फाइंड आउट करायची. म्हणजे इवन नंबर मिळेल किंवा मिळालेला नंबर तो इवनच आहे, हा एक इव्हेंट झाला. सो लेट ए बी द इव्हेंट. Let A be the event that getting an even number. ओके, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही डाय थ्रो करणार आहे त्यावेळी तुम्हाला इवन नंबर मिळतोय. ओके, असा तो इव्हेंट दिला आहे. मग काय काय इव्हेंट, काय काय इवन पॉसिबिलिटीज आहेत, काय काय इवन नंबर्स तुमच्या सॅम्पल स्पेसमधले ते सगळे इथं कलेक्ट करायचे. सो 2 इज इवन, आफ्टर दॅट 4 इज इवन अँड 6 इज इवन. So number of elements, number of outcomes in event A is equal to 3. So n of A is equal to 3 and n of S is, already we have S. Okay. So n of S is equal to 6. Total outcomes किती आहेत, 6. So the probability of A is equal to, probability of A is equal to 3/6. So it is equal to 1/2. Next is they have asked about a perfect square number. So let B be the event that getting a perfect square. Getting a perfect square. सो हाऊ मेनी परफेक्ट स्क्वेअर्स आर देअर फ्रॉम 1 to 6. परफेक्ट स्क्वेअर म्हणजे काय, कुठल्या तरी इंटिजरचा स्क्वेअर पाहिजे तो. ओके, सो किती परफेक्ट स्क्वेअर्स आहेत, 1 परफेक्ट स्क्वेअर आहे, 2 नाही आहे, 3 नाही आहे, 4 आहे, 5 नाही आहे आणि 6 नाही आहे. सो फक्त 2च परफेक्ट स्क्वेअर्स आहेत. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2 अँड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज इक्वल टू 6. सो द प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/6, that is 1/3. And in the same way, tell me what is the probability of
third sub problem. What is the problem? Let's see with the event that getting an integer less than or equal to 3, less than or equal to 3. ओके, सो याचा आन्सर तुम्ही मला कमेंट करा आणि सांगा. मी तुम्हाला सांगेन वेदर इट इज करेक्ट ऑर नॉट. ओके, खूप सोपं आहे. तीच डेफिनेशन वापरायची जी आपण पहिल्या 2 पार्ट्समध्ये यूज केलेली. ओके, आफ्टर दॅट एक थोडंसं डिफिकल्ट एक्झाम्पल घेऊयात. ओके, एक्झाम्पल नंबर 3. A bag contains 2 black balls. Okay, a bag contains 2 black balls, 3 red balls and 5 blue balls. ओके, सो बॅगेत एवढे बॉल्स आहेत. 2 ब्लॅक आहेत, 3 रेड आहेत आणि 5 ब्ल्यू बॉल्स आहेत. 3 balls are drawn at the random. 3 balls are drawn at the random. So what is the random experiment here? दिलेल्या बॅगमधून 3 बॉल्स काढणं म्हणजे तुमचा रँडम एक्सपेरिमेंट आहे. बरोबर. सो दिस इज युअर रँडम एक्सपेरिमेंट. नाउ दे हॅव आस्क्ड अबाउट द प्रोबॅबिलिटीज. फाइंड द प्रोबॅबिलिटी find the probability that the 3 balls drawn first sub question, the conditions on that 3 balls are given. Are blue, that means all of them are blue. Second sub question is 2 blue 1 red, 2 blue and 1 red. And the third condition, exactly 1 black ball, exactly 1 black ball. ओके, सो एकच ब्लॅक बॉल हवा आहे, बाकीच्या 2 बॉल्सवरती काहीच रेस्ट्रिक्शन नाही आहे. ओके, तिसऱ्या केसमध्ये सो काय करता येईल, आधी प्रॉब्लेम समजून घ्या. एक बॅग आहे तुमच्याकडं, त्या बॅगमध्ये किती ब्लॅक बॉल्स आहेत? 2 ब्लॅक बॉल्स, 3 रेड बॉल्स आणि 5 ब्ल्यू बॉल्स आहेत. ओके, आणि त्या बॅगमधून तुम्ही रँडमली, हा अगदीच रिअल लाईफ क्वेश्चन आहे. बघा तुम्ही इमॅजिन करा की तुमच्याकडे बॅग आहे आणि एवढे बॉल्स आहेत त्या कलरचे, आणि तुम्हाला रँडमली डोळ्यावरती पट्टी बांधून तुम्ही 3 बॉल्स ड्रॉ करताय. बरोबर. सो आता हे जे 3 बॉल्स आहेत हे त्या विशिष्ट कलरचे असतील याची शक्यता काय आहे हे आपण मॅथमॅटिकली कॅल्क्युलेट करू शकतो. याची प्रोबॅबिलिटी काय आहे ते मॅथमॅटिकली आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, पण ते आपल्याला आजपर्यंत माहितीच नाही. बरोबर. सो बाय युझिंग द डेफिनेशन कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते आपण बघणार आहे. सो फर्स्ट केसमध्ये टेल मी व्हॉट इज युअर सॅम्पल स्पेस. सॅम्पल स्पेस काय आहे तुमचे? ते 2 ब्लॅक बॉल्स. ओके, so sample space for the given experiment. What is the experiment? Experiment is we are drawing 3 balls at a time from the bag. Okay, so all possible ways you have to collect.
of drawing 3 balls. Of drawing 3 balls from the back. From the back. Okay. Now, so how many ways are there? Total balls. Total how many balls we have? Total 10 balls. Okay. 2 black balls, 3 red balls, and 5 blue balls. So the number of elements in the sample space is equal to 10 balls are there, and from that 10 balls we are drawing 3 balls. Okay, so 10 choose 3. As we are drawing, we are choosing the balls, so we have to use combination. Okay, so 10 C3, that is 10 factorial divided by 7 factorial into 3 factorial. So it is equal to 10 into 9 into 8 into 7 factorial divided by 7 factorial into 3 factorial. So number of elements in the sample space is equal to 7 factorial cancelled, 10 nines are 90 multiplied by 8 divided by 3 factorial is 6, 6 15s are 90. Okay, so 15 8s are 120. So the number of elements in the sample space is equal to 120. Now the question number 1 is, what is the question number 1? It is you have to find the probability that among the 3 balls drawn all are blue. ओके, म्हणजे काढलेले तिन्ही बॉल हे ब्ल्यू कलरचे आहेत, याची प्रोबॅबिलिटी काय? ओके, सो वी हॅव टू नेम द इव्हेंट्स नाव. सो हे जे इव्हेंट्स आहेत, सो फर्स्ट इव्हेंट जो आहे, जस्ट नेम इट. ओके, लेट ए बी द इव्हेंट, let A be the event that all 3 balls drawn are blue. ओके, म्हणजे सगळे ब्लू असतील. याचा अर्थ काय? जे रेड आणि ब्लॅक आहेत त्यांच्यापैकी तुम्हाला तर ड्रॉ करायचे आहेत का, चूज करायचे आहेत का बॉल्स? नो. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू, नाउ हाऊ मेनी कलर्स आर देअर? देअर आर 3 कलर्स. ओके, असा कोणता बॉल आहे का जो रेड पण आहे आणि ब्लॅक पण आहे, किंवा तो ब्लॅक पण आहे आणि ब्ल्यू पण आहे? नो. सो हे जे बॉल्स आहेत, हे जे कलर्स आहेत, हे इंडिपेंडंट ऑफ इच अदर आहेत, बरोबर. सो ॲट द टाईम ऑफ ड्रॉइंग जर सगळे ब्ल्यू बॉल्स तुम्ही ड्रॉ करत असाल तर ॲट द सेम टाईम तुम्ही ब्लॅक आणि रेडमधून किती बॉल्स ड्रॉ करताय? 0. सो यू हॅव टू टेक द प्रॉडक्ट ऑफ चॉईसेस. जिथं इंडिपेंडंट गोष्टी असतील आणि इंडिपेंडंट गोष्टींमधून तुम्ही गोष्टी सिलेक्ट करत असाल किंवा ड्रॉ करत असाल, त्या केसमध्ये तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन घ्यायला लागते ऑल पॉसिबल चॉईसेसची. सो फॉर ब्ल्यू बॉल्स 5 बॉल्स आर देअर. ओके, 5 पैकी तुम्ही 3 ड्रॉ करताय, बरोबर, मल्टिप्लाइड बाय नेक्स्ट कलर इज इंडिपेंडंट ऑफ ब्ल्यू, म्हणून आपण मल्टिप्लिकेशन घेतले. ठीक आहे, मल्टिप्लाइड बाय किती ब्लॅक कलर्स आहेत, ब्लॅक कलरचे बॉल्स आहेत 2, त्यांच्यापैकी 0 आपण सिलेक्ट करतो आहे. मल्टिप्लाइड बाय किती रेड कलरचे आहेत 3, त्यांच्यापैकी आपण 0 सिलेक्ट करतो आहे. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 5 चूज 3. कीप इन माइंड n choose 0 is always equal to 1. ओके, सो या ज्या 2 गोष्टी आहेत पुढच्या, या दोन्हीची व्हॅल्यू 1च येणार आहे. ठीक आहे, सो 5c3 इज इक्वल टू 5 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. सो इट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. So simply number of elements in A is equal to 3 factorial cancelled, 5 4s are 20 divided by 2. So it is equal to 10. So the number of elements in A is equal to 10. Okay, now number of elements in A is equal to 10. So the probability of A is equal to
for any event A, the probability is number of elements in that event divided by total number of elements for that random experiment. So it is equal to 10 divided by 120. So it is equal to 1 by 12. ठीक है, 1 by 12. Now next is second event is what is the second event? It is 2 balls are blue and 1 is red. Okay, 2 balls are blue and 1 is red. So let B be the event that two balls are blue and 1 is red. Okay, so the number of elements in B, that means the number of ways we can choose the balls like this, is equal to what is it? What we are finding actually, the number of ways of drawing balls. Okay, so number of ways of drawing 2 balls and 1 red ball, 2 blue balls and 1 red ball is equal to black मधून किती चूज करताय तुम्ही? 0. Okay, so 2 choose 0 मल्टिप्लाइड बाय परत इंडिपेंडंट आहे ब्लॅक आणि ब्ल्यू कलर, ब्लॅक आणि रेड कलर, सो मल्टिप्लिकेशन घ्यायला लागेल चॉईसेसची. रेडमधून किती चूज करताय? 1 मल्टिप्लाइड बाय ब्लूमधून किती चूज करताय? 2. टोटल ब्लू किती आहेत? 5. सो 5C2. अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, NC1 इज ऑलवेज इक्वल टू N. ओके, so NC1 is always equal to N. So number of outcomes in B is equal to 2 choose 0, it is 1, we have just seen in the first sub question, multiplied by 3C1 is 3, multiplied by 5C2 is 5 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. Okay, so it is equal to 3 into 5 4s are 20 divided by 2, so it is 3 into 10, so it is equal to 30. Okay, so the number of outcomes in B is equal to 30. Okay, so the probability of B is equal to number of outcomes in B divided by number of outcomes in the sample space, so it is equal to 30 divided by 120, so it is equal to 1 by 4. Okay, so 1 by 4 is the probability of getting 2 blue balls and 1 red ball, among that 3 balls drawn. Okay, the last sub question, what is the last sub question? Third sub question, exactly 1 black ball. Okay, सो एक ब्लॅक बॉल हवा आहे तुम्हाला, बाकीचे जे 2 बॉल्स आहेत त्यांच्यावरती काही कंडिशन आहे का आता? नो. सो टोटल बॉल्स काय आहेत? किती आहेत टोटल बॉल्स? आता तुम्हाला एक्झॅक्टली 1 ब्लॅक बॉल हवा आहे, बरोबर. सो तुमच्या बॅगमध्ये आता ज्या केसेस पडतील त्या ब्लॅक आणि नॉन ब्लॅक अशा पडतील. सो ब्लॅक बॉल्स किती आहेत? फॉर द थर्ड केस राईट डाऊन, ब्लॅक बॉल्स किती आहेत? ब्लॅक बॉल्स 2. ओके, नॉन ब्लॅक किती आहेत? आता रेड आणि ब्ल्यूला एकत्र करायचं का? कारण रेड आणि ब्ल्यूवरती काही कंडिशनच नाही आहे, फक्त ब्लॅकवरती कंडिशन आहे आणि नॉन ब्लॅकवरती. सो नॉन ब्लॅक किती आहेत तुमच्याकडं? टोटल बॉल्स किती आहेत? 10. त्यापैकी 2 ब्लॅक आहेत आणि बाकीचे नॉन ब्लॅक आहेत. सो आता तुम्हाला जी कंडिशन दिलेली आहे किंवा जो इव्हेंट दिलेला आहे तो काय आहे? लेट सी बी द इव्हेंट दॅट among that 3 balls drawn, exactly 1 is black. Exactly 1 is black आणि बाकीचे जे 2 आहेत ते नॉन ब्लॅक आहेत. सो आता काय केस येईल सांगा? सो इट इज इक्वल टू number of elements in the number of outcomes in the event C is equal to ब्लॅकमधून 1 चूज करतोय आपण, ओके, आणि नॉन ब्लॅकमधून उरलेले 2 चूज करतोय. ओके,
सो 8 choose 2. सो इट इज इक्वल टू 2c1 इज 2 आत्ताच आपण बघितलं, मल्टिप्लाइड बाय 8 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 6 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. So clearly it is equal to 8 factorial can be written as 8 into 7 into 6 factorial. So 6 factorial will be cancelled. Okay, so 2 into 8 into 7 divided by 2. So it is equal to 8 sevens are 56. 8 sevens are 56. Okay, so the number of elements in the event C is equal to 56. So probability of event C is equal to number of elements in C divided by number of elements in the sample space. So it is equal to 56 divided by 120, that is divide both of them by 8. दोघांना 8 ने भाग जाईल. So 8 sevens are 56 and 8 ones are 8, carry 4, 8 fives are 40. Okay, so 7 by 15 is the answer. Okay, one more example we will see, and it is, write down the next example. Example number 4. From a collection of 10 bulbs, of which, among that 10 bulbs, of which 4 are defective, 4 are defective, and 3 bulbs are selected at random, three bulbs are selected at random, and fitted into the lamps, find the probability that all 3 bulbs glow. First sub question, all 3 bulbs glow and second question, at least one bulb glow, at least one bulb glows. ओके, सो हा जो क्वेश्चन आहे तो सेम बॉल्सचा जो क्वेश्चन आहे अगदी तसाच आहे. तर इथं तुम्हाला काय करायचं की 3 बल्ब्स, जे टोटल 10 बल्ब आहेत त्यापैकी 4 डिफेक्टिव्ह आहेत, म्हणजे उरलेले नॉन डिफेक्टिव्ह होतील, बरोबर. सो 10 पैकी 4 डिफेक्टिव्ह म्हणजे किती नॉन डिफेक्टिव्ह झाले, 6 नॉन डिफेक्टिव्ह. आणि तुम्हाला काय करायचं, रँडमली 3 बल्ब कुठलेही उचलायचे आहेत दिलेल्या 10 बल्ब्सपैकी आणि ते लॅम्प्समध्ये फिट करायचे. ओके, ते तुम्ही केले. आता प्रोबॅबिलिटी कशाची विचारली आहे त्यांनी, तर ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो. सो तिन्ही बल्ब लागायला पाहिजेत, म्हणजे ते डिफेक्टिव्ह नको आहेत. ओके, आणि दुसऱ्या केसमध्ये काय म्हटलं आहे, तर ॲटलिस्ट 1 बल्ब ग्लो, म्हणजे किमान एक तरी बल्ब ग्लो व्हायला पाहिजे. उरलेले 2 जे आहेत ते नाही ग्लो झाले तरी चालतील, याचा अर्थ ते डिफेक्टिव्ह असतील तरी चालतील. सो मी फक्त हे सांगणार आहे की इव्हेंट्स कसे फॉर्म करायचे किंवा इव्हेंट्स कसे रिनेम करायचे. कॅल्क्युलेशन जे आहे किंवा याचा आन्सर जे आहे ते तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगायचं, ठीक आहे. सो जी फर्स्ट केस आहे याच्यामध्ये आपण लेट ए बी द इव्हेंट दॅट ऑल 3 ड्रॉन बल्ब्स or fitted bulbs
glow. This is the event A. Okay, so number of ways where we can select all the 3 bulbs glowing, that means non-defective bulbs, that is we have to find. So firstly tell me what is n of s, number of ways of choosing bulbs in general. फक्त 3 बल्ब्स ड्रॉ करायचे, तर ते कशा पद्धतीने आपण करू शकतो. टोटल बल्ब्स आहेत 10, त्यापैकी 3 आपण ड्रॉ करतोय. सो 10C3 वेज, बरोबर. सो एन ऑफ एमध्ये काय करतोय आपण, तीनही बल्ब असे घेतोय जे ग्लो करत आहेत, याचा अर्थ ते डिफेक्टिव्ह नाही आहेत. सो डिफेक्टिव्हपैकी किती बल्ब्स घ्यायच्यात मग तुम्हाला इव्हेंट एमध्ये 0. का, कारण आपल्याला 3ही बल्ब ग्लो करायला हवेत, याचा अर्थ ते 3ही बल्ब्स हे नॉन डिफेक्टिव्ह पैकी आहेत. आता नॉन डिफेक्टिव्ह किती बल्ब्स आहेत तुमच्याकडं, 6, कारण 4च डिफेक्टिव्ह आहेत. सो 6 पैकी 3 चूज करायचे आणि 4 पैकी तुम्हाला काय करायचं आहे, 0 चूज करायचं. आता परत हे दोघं मल्टिप्लिकेशनने का जोडले, आपण मल्टिप्लिकेशन का घेतली, कारण डिफेक्टिव्ह किंवा नॉन डिफेक्टिव्ह अशा 2 केसेस एक्झिस्ट होतात. दोन्ही ॲट अ टाईम होईल का, नो. सो दिस थिंग्स, डिफेक्टिव्ह bulb and non-defective bulb both are independent of each other, म्हणून मल्टिप्लिकेशन आली चॉईसेसमध्ये. ओके, सो n of a is equal to this. Now tell me in the comment section what is the probability of A. सो पहिला जो सब क्वेश्चन आहे त्याचा आन्सर काय येईल सांगा. सिमिलरली टेल मी what is the answer of second sub question. What they have asked there, at least 1 bulb should glow. ओके, एक बल्ब जो आहे तो ग्लोईंग असायला पाहिजे, दुसरे 2 डिफेक्टिव्ज असतील तरी चालतील, म्हणजे डिफेक्टिव्ज पण चालतील किंवा नॉन डिफेक्टिव्ज पण चालतील. सो काय करता येईल ते तुम्ही मला सांगायचं. ठीक आहे. सो कमेंट सेक्शनमध्ये याचा आन्सर सांगा. जर तुम्हाला सॉल्व करता येत नसेल आणि आन्सर माझ्याकडूनच एक्सपेक्टेड असेल तर तसेही मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आय विल गिव्ह द सोल्युशन. ओके, जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या फ्रेंड्सला शेअर करा, लाईक करा, तुमचे काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही कमेंट करा. ओके, थँक्यू.